салому дуруди бепоён ба якояки шумо бинандагони азиз ва ташаккур мекунам ба шумо ки моро пайгирӣ мекунед. дар барномаи хабари таҳлилии Паём Ньюз Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам. ҳоло барномаро аз номгӯи мавзӯъҳои имрӯза оғоз мекунем. картошкаву сабзии пӯсида, 4 кило орду, 1 литр равған. кӯмаки пур аз таҳқири пешво ба табибон. барои транзити байналмилалӣ Тоҷикистон 7 гузаргоҳро боз мондааст. ҷашни тӯйи аросӣ дар Тоҷикистон муваққатан манъ шуд. боз ҳам дар сарҳади байни Тоҷикистону Қирғизистон задухурди силоҳӣ ба амал омада, дар натиҷа як ҷавонзани сокини Исфара захмӣ шуд. тамошобинони гиромӣ, чанд рӯзи охир ба мо чанд номаҳои пай дар пай дар бораи кӯмакҳои башардӯстонаи пешво омода истодааст. яъне дар чӣ ҳолат будани кӯмакҳои башардӯстона. мо аввал фикр кардем ҳамин гуна хабарҳо ва ҳамин гуна номаҳоро расонаӣ накунем. аммо дидем ки ин доду фиғони табибон аз ҳама гӯшаву канори кишвар баромада истодааст. барои ҳамин ҳамчун намуна чанде аз номаҳоро бо шумо баррасӣ мекунем. охирин сӯистифодаи ҳукумати Тоҷикистон аз мақом ва хайрхоҳу мардумдӯст ҷилва додани Эмомалӣ Раҳмон бо реклами корвони мошинҳои кӯмаки башардӯстонаи пешво ба фиаско рӯбаро шуд. қаблан агар номи кӯмаки башардӯстона гузоштанд ба онро коршиносону огоҳон ва расонаҳо таҳқир унвон мекарданд, ҳоло онҳое ки кӯмак мегиранд худро таҳқиршида мебинанд. аслан корношоямии имиҷмейкерҳои Эмомалӣ Раҳмон ва тими иттилоотияш кайҳо собит шудааст. дар ин бора гап нест, ҳоҷати гап ҳам нест. вале агар то имрӯз хидматҳои хирсонаи онҳо танҳо дар расонаҳои озод ё мухолиф ва гурӯҳҳои муайяне ифшо ва баррасӣ мешуд, ҳоло саросарӣ шуда дар кӯли кишвар ба баҳс гирифта шудааст. танҳо акси гузоштаи як табиб аз ин кӯмаки башардӯстонаи пешвояшон дар чанд соат беш аз 60 бор бознашр шуда беш аз 1000 шарҳ гирифтааст. Кароматуллои Норзод бо нашри ин акс менависад: ин ёрдам аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд аст ба нафароне ки имрӯз фарзандони 1.5-солаи худро дар хона монда барои мардум аз соати 22 то 6 субҳ кор карда истодаанд дар беморхонаи клиникавии вилояти Суғд. шумо донед ки ин нафарон ба ин гуна кӯмаки шумо ниёз надоранд ва муҳтоҷ ҳам нестанд. шумо мазоқ мекунед 1.5 литр равғану сабзиҳои пӯсидагии худатон катӣ? тамоман лозим нест кӯмакатон ва ин гуна мазоқҳоятон. мутаассифона ин танҳо ба шаҳри Хуҷанд ва табибони он тамом намешавад ва сабзии пӯсида ҳам воҳима нест. ин ҳам номаи як парастор аз ноҳияи Вахш ки ин наворро низ ба мо фиристодааст. мегӯяд ба кормандони тибби ноҳияи мо 2 маротиба кӯмак фиристоданд. кӯмаки якумро мо надидем. кӯмаки дуввумиро раиси ноҳия ба муаллимони коллеҷи тиббии шахсияш тақсим карда ба мо 4 килои орд, 1 литри равған, 1 килоги гречка, макарон ва перловка тақсим карданд. гӯё мо талбанда бошем. барои 5 кило орд 1 литр равған. рафти номарист ки не? як табиб аз ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон навиштааст: дар ноҳияи дӯстӣ гумпомош оварданд 4 камас, 2 то хӯрока ва 2 то доруворӣ.
رئیس ناحیه نور محمد سعیدزاده با تقسیم کنی پاموش شروع کرد. با دختران کلان 5 کیلوی آرد، روغن، برنج، پیاز، کارتاشکا، سبزی دادند. کارتاشکا، پیاز، سبزی همه‌اش پوسیدگی. به خواهران شفقت 5 کیلو آرد، 1.5 لیتر روغن و 3 کیلوگرم سبزی، پیاز، کارتاشکای پوسیدگی. بر عوض این معاش یک روزه کاریشان را خط زدند. سعیدزاده 2 کمازی کمک داروواری را به دامادش که 2 داروخانه کلان دارد در همین ناحیه داده است تا در داروخانه این داروها را بفروشد. باور کنید بیمارخانه را بوی کارتاشکای و پیاز پوسیدگی گرفت. همین طبیب نوشته ایستاده است. دیگر به کسی کمک نکردند. به ما سپارش دادند که بیماران را در بیمارخانه به فرمان مخصوص قبول نکنیم. میگویند که در خانه معالجه کنید. نمیدونیم چی کار کنیم و دادمان را به کی گوییم. در بعضی ناحیه ها همتشان بلندتر بوده است. مثلا در ناحیه کوشانیان سابق باختر به هر طبیب 10 کیلوی آرد، 5 کیلوی برنج، 5 لیتر روغن، 2 کیلوی شکر و 1-2 دانگی لباسهای محافظتی تقسیم کردند. البته به طبیبان. بیشترین کمک ها از آنچه به ما خبر دادند در درمانگاه رقم 1 شهر کولاب تقسیم کرده شده است. به هر طبیب 25 کیلوگرم آرد، 5 لیتر روغن و 5 کیلوگرم برنج، مکرون، سبزی، پیاز و کارتاشکا. البته سبزی، پیاز، کارتاشکا پوسیدگی. تنها سوالی که بعد خواندن این همه نامه های به پیام رسیده پیدا می شود این است که اینقدر سبزوات پوسیده را مقامات از کجا پیدا کردند. حالا همین کمک دریافت کرده طبیبان کلاب را که از همه زیاد گرفتند اگر به پول برگردانیم به هر یک نفر چیزی دادگیشان حدودی 300 سومانی می شود. آن هم اگر سبزوات پوسیده را با نرخ سبزوات تازه بازار حساب کرده شود. 300 سومانی یاری بشردوستانه پیشوا به یک طبیب که جانش را به خطر مانده شبانه روزی در خدمت است. $28. تصور کرده ایستاده اید؟ این چه مسخره بازی؟ طبیبان ناحیه دیگر از پیشوای معظم ملت $10-15 کمک گرفتند. این هم در حالی است که طبابت نفری که به کرونا ویروس گرفتار شده است طبق تجربه از سرگذرانده روزنامه‌نگار زیبا تاجبایو حدودی $500 تمام می شود. نمی شود گفت که در کلاب کمک ها را عادلانه تقسیم کردند. منبعی که از تقسیمات در درمانگاه رقم 1 کلاب خبر داد می نویسد برای پلیکلینیک داروواری آمده است، اما سردختور به کسی داروهای نرخش از 10 سومان بالا را نمی دهد. در حالت بیمار شدن کارگران این بیمارخانه از جمله طبیبان و خواهران شفقت از داروهای تعیین شده تنها نرخش از 10 سومانی پایانش را داده می گوید که دیگرش را نداریم. از اپتیک گیرید. اپتیک باشد از خودشان است. خلاصه کمک بشردوستانه پیشوا که رسانه های دولتی با وصف آن گوش مردم را کر کردند با همین تمام می شود. مکسیموم 300 سومانی یا $28 برای یک طبیب. این هم در حالی است که در کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان طبیبانی که با کووید 19 مبارزه میبرند هر ماه $1,500 ماهانه نه کمکی با منتی مثل پیشوایتان هر ماه $1,500 ماهانه میگیرند و در صورت گرفتار شدن به کرونا ویروس ماهانه اشان $2,500 می شود. مرحمت معلومات ها را پیگیری کنید.
این چه شرمندگی. این هم قسمت آخر نامه‌ای که از یک طبیب دیگر در شهر کولاب به ما رسید. میگوید من گفتم که کمک را نمیگیرم. سردکتر با راننده‌اش به خانه فرستاده گفته است که اگر نگیرم کلانها خفه میشوند. اردو 10 کیلو، برنج 5 کیلو، روغن 3 لیتر به همسایه دادیم. سبزی و پیاز و کارتوشکا را برده به آخر گاو ریختم و گفتم این کمک پیشوای معظم تاجیکان به تو گاوی عزیز. راستی گپ به جای پیشوا از گاوم خودم خجالت کشیدم. حالا یکی از این نامه ها که ما به شما درباره‌اش گفتیم الکی از شبکه اجتماعی فیسبوک برداشته شد. خودتان میدانید که برای چه برداشتند. فشار آوردند تا صاحب این گفته ها، این شکایت ها شکایتش را از شبکه اجتماعی فیسبوک بردارد. تماشابینان گرامی، بعد خواندن این نامه ها تصمیم گرفتیم به پیشوایشان نیو به پسوایانش مراجعت کنیم که نخواد به طبیب آن هم در این حالت وزنین $15 کمک کنی و جار زنید که پیشوایتان دستگیری مردم است، یا نخواد به طبیب کارتوشکا و سبزی پوسیده دهید. ولی باز تصمیم را عوض کردم. گفتم این به پسوایان مراجعت نمی شود. این پسواها اگر فراست، وجدان، ناموس می داشتند، پیش از بردن این کمک ها، پیش از بردن این کارتوشکا و سبزی پیاز پوسیدگی به نزد طبیبان از خجالت می مردند. ولی خجالت نکشیده بردند. بنابراین باز مراجعت را به سمت خود پیشوایشان میگردانیم. هوی پیشوا، البته در درون ناخنک، قضیه گاو را شنیدی؟ طبیب به تو گاو است؟ مطمئن باش روز قیامت این 9 میلیون آدم یک طرف، نه 12-13 میلیون، چون که در این 30 سال حکمرانیت مینیموم 3-4 میلیون دیگر فوتیدند. با همان گاو این طبیبی به ناموس روبرو خواهد شد و نزد همان گاو پاسخ خواهد گفت که این کارتوشکا و پیاز سبزی پوسیده را از کجا گرفته و به گوشه و کنار کشور فرستاده. مطمئن باش آن گاو سوال خواهد کرد که خجالت نکشیدی به صاحب من، به یک طبیبی که شب و روز در خدمت خلق خدا بود، سبزوادی پوسیده فرستادی؟ خب 30 سال شد یک بار از این مردم خجالت نکشیدی. اقلاً از این گاو طبیب خجالت کش. طلبات مقامات تاجیکستان یک بام و 2 هوا را میمانند. زمانی که تمام عالم خود ایمنی و کرانتین اعلان کردند، رئیس جمهوری ما در جشن نوروز 20,000 نفر را به رقص درآورده قرصک میزد. اکنون کار تا جایی رسیده که یک پدر و مادر سالها با امید آرزوی هوس روزی عروسی فرزندشان را انتظار شده، حالا نمیتوانند جشن عروسی فرزندشان را به خاطر کرونا ویروس تجلیل کنند. رهبر احمق باشد، جان رعیت در عذاب می شود. کمیته دین توی معرکه نکاح را به خاطر پیشگیری از سرایت کرونا ویروس منع کرد. شرح این خبر و چند واقعه و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه بشنوید. عین زمان در سرحد تاجیکستان برای بارکشانی بین المللی تنها 7 گذرگاه عمل می کند. 3 نقطه در سرحد تاجیکستان و ازبکستان، 2 تا در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان و 1 تاگی در سرحد تاجیکستان و افغانستان
و تاجیکستان و چین فعالیت دارند. در این باره روز 26 مای در یک وبینار در موضوع ترانزیتی بین المللی و بارکشانی در شرایط پهنشوی کووید 19 فروخ نعمتزاده سردار ریاست نقلیات زمینی وزارت نقلیات تاجیکستان معلومات داد. در این چاره‌بینی که از جانب بانک اروپایی تجدید و رشد در همدستی با اتفاق مشورتچیان کسبی تاجیکستان تشکیل شد، گفته شد که بر اثر وضعیت حاضره وابسته به کرونا ویروس فعالیت پستگاه نظارتی قلمه در مرز تاجیکستان و چین هنوز اولی ماه اپریل قطع گردیده بود. با گفته فروخ نعمتزاده فعالیت این نقطه گذرگاه سرحدی اولی ماه می همین سال برقرار کرده شد. اما به پیشنهاد چین این پستگاه تنها برای بارکشانی کانتینرها کارش را برقرار نمود. بنا به گفته نعمتزاده عین زمان جانب چین مسئله گذشتن بار را از پستگاه قلمه با اصول عوض یدک پریتسپ یا نیم یدک پولوپریتسپ بررسی دارد. یدک چین بار را تا سرحد آورده سپس آن به یدک وطنی وصل می شود و بار تا نقطه تعینات رسانیده می شود. یکی از قاعده ها حتما از تست گذشتن رانندگان ضمن ورود به قلمرو جمهوری بوده. در همین حال گواهنامه های درباره سالمی داده شده در کشورهای دیگر به این نوبت گرفته نمی شوند. با گفته نعمتزاده در مقایسه با همین دوره سال گذشته دوام 4 ماه سال روان حجم بارکشانی بین المللی در عموم به اندازه قریب 15% کاهش یافته است. کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی در تاجیکستان به مقامات محلی کشور دستور داده است که تا بهبود وضعیت برای برگزاری مراسم‌های عروسی به ساکنان اجازت ندهد. گفته می شود که برگزاری مراسم‌های عروسی تنها بعد از بهبود وضع بهداشتی مربوط به پهنشوی بیماری کووید 19 امکان پذیر خواهد شد. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین و تنظیم رسم و مراسم‌ها روز 26 می به رادیوی آزادی گفته است در ماه رمضان ساکنان از برگزاری مراسم‌های توی خودداری می‌کردند، اما با گفته این مقام کمیته دین با انجام ماه رمضان ساکنان به ساختارهای محلی این نهاد برای گرفتن اجازه برگزاری توی عروسی زیاد مراجعت کردند. افشین مقیم افزوده است با نظر داشت وضع پهنشوی بیماری کووید 19 و توصیه‌های ستاد مقابله با این بیماری در تاجیکستان ما به زیر ساختارهای خود دستور دادیم که تا به اعتدال آمدن وضعیت برای برگزاری چنین مراسم‌ها اجازت ندهند. با گفته افشین مقیم فعلا معلوم نیست که این محدودیت تا کی دوام می‌کند. اداره‌های ثبت اسناد حالت‌های شهروندی نکاح نوخانه‌داران را ثبت می‌کنند، اما برگزاری مراسم سیرادم ازدواج دیرتر امکان پذیر خواهد شد. حکومت جمهوری ازبکستان به سبب زیاد شدن شماره‌های مبتلایان در نظر دارد چاره‌های کرانتینی را تقویت بخشد و سنجش نظارتی را برای ویروس کرونا وسیع نماید. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف دستور داده است که چاره‌های کرانتینی در منطقه‌های این کشور و شماره سنجش‌ها برای کووید 19 بنابر زیاد شدن شماره حادثه‌های در روزهای اخیر آشکار شده تحکیم داده شوند. شوکت میرزیویف به کمیسیه جمهوریوی در یک جایگی با راهبران ولایت‌ها سپارش داد که منطقه‌هایی که وضع اپیدمیولوژی بدتر شده است بررسی کنند و اید به تقویت چاره‌های کرانتینی پیشنهادها ارسال کنند. اینچنین از وزارت تندرستی کشور دعوت کرد که سنجش نظارتی را برای کووید 19 در مؤسسه‌های طبی، بازارها، بانک‌ها و جای‌های سیرادم وسعت دهد. یادآور می‌شویم که قبلا مقامات ازبکستان کرانتین ضد پهنشوی کرونا ویروس را در کشور تا 1 ایون تمدید کرده بودند. کرانتینه سبک در این کشور از 8 می جاری کرده شده بود. طبق معلومات اخیر تعداد گرفتاران کرونا ویروس در ازبکستان به 3290 نفر رسیده، شمار فوتیدگان از این بیماری 14 نفر است. در همین حال طبق اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان از روز 30 اپریل تا امروز گرفتاری 3266 نفر به کرونا ویروس در کشور ثابت شده، در عموم تعداد قربانیان کووید 19 به 47 نفر رسید.
боз ҳам дар сарҳади байни тоҷикистону қирғизистон заду хурди силоҳӣ ба амал омада дар натиҷа як ҷавонзани сокини Исфара захмӣ шуд. маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон хабар дод ки бархилофи созишномаҳои қаблан ба имзо расида, шаҳрванди Қирғизистон сокини ҷамоати деҳоти Оқсой Соат Бахтибеков ба сӯи шаҳрванд Шукрона Шароповаи 25 сола сокини ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ тир кушод ки дар натиҷа хонум аз қисмати рости баданаш захм бардошт. гуфта мешавад, ҷавонзани ҷароҳат бардошта коргари бригадаи рақами 14-уми тухмипарварии ҳамин ҷамоат мебошад. боз ҳам ҷониби Тоҷикистон ин амалро иғвоангезона номида, сокини Қирғизистон гунаҳкор карда гуфт, дар кирдори ин сокини кишвари ҳамсоя нишонаи кӯшиши ба таври сунъӣ ноором кардани вазъият дар хатти сарҳади давлатӣ дида мешуд, ки метавонад вокуниши ҷавобиро аз ҷониби сокинони назди сарҳадӣ дар ин минтақаи ҳассос барангезад. тибқи маълумоти маркази матбуот, айни замон Шаропова дар ҳолати миёнаи вазнин дар бемористони шаҳрӣ бистарӣ шудааст. аммо дар бораи сабаби рух додани муноқиша ва бо кадом сабаб ба сӯи Шаропова тир кушодани шаҳрванди Қирғизистон маълумот дода намешавад. ёдрас мекунем ки 24 май дар ҷамоати ворухи шаҳри Исфара низ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон муноқиша рух дода буд. дар ҳамин ҳол дирӯз 26 май як манбаи паём худро муаллими мактаби таҳсилоти ҳамагонии рақами 5 ворух муаррифӣ карда ба паём гуфт, аз рӯи маълумоти рӯи даст доштааш бештари интригаҳо барои ҳушу ёди мардумро сӯи дигар кашидан аз ҷониби мақомоти Тоҷикистон барномарезиву амалӣ мешаванд ва ҷони мардум дар хатар мемонад. тамошобинони азиз, ҳарчанд инҷо ниҳояти барномаи имрӯзи мост, аммо пеш аз худоҳофизӣ аз якояки шумо хоҳиш дорам наворҳои моро дар иштирок гузоред ва ба дӯстонатон фиристед. агар мехоҳед ҳақиқат ғолиб ояд ва воқеият пинҳон намонад, ҳар хабару рӯйдодеро дар бораи коронавирус ва дигар ҳодисаҳо шоҳид шудед, бидуни ҳарос лутфан ба рақами 49 15 16 46 15 947 тавассути паёмрасонҳои ватсап، вайбер, имо ё телеграм фиристед. ҳеҷ касе ғайри қонунӣ ҳаққи пайгирӣ ва тафтиши паёмҳои телефонии шуморо надорад. аз уҳдаи ин кор ҳам намебарояд. лутфан муштарӣ шудан ба канали ютуби мо ва навиштани назари худ дар бораи наворро фаромӯш накунед. аз ҳар як тамошобини гиромӣ эҳтиромона хоҳиш мекунам пахши тугмаи лайкро лутфан дариғ надоред. ҳамчунин пахши тугмаи зангола ба шумо имкон медиҳад ки баробари нашри наворҳои мо дар ютуб шумо дарҳол бохабар шавед. дар паноҳи аллоҳ бимонед. хайр تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net